Here we discuss how the ripples are formed in a potential step. So we have already seen that in the case of a potential step, the potential is 0 in the region 1 that extends from minus infinity to 0, and in the region x greater than 0, the potential energy is a constant. So here we have solved the Schrodinger equation, d square psi by dx square plus 2m by cross h square e minus u equal to 0 in the region 1, e psi equal to 0. So this is of the form d square psi by dx square plus k1 square psi equal to 0. Psi or psi 1, you can call it as psi 1 also. So psi 1, the wave function in the region 1 is a to the power ik1x plus b to the power minus ik1x. So we have seen that this wave function is the sum of the incident wave which is traveling along positive x direction and the reflected wave which is traveling along negative x direction. Okay. So this is x is equal to 0. Okay. The incident wave travels here and the reflected wave forms when the wave hits the boundary, and the part is transmitted into region 2, whether E is greater than energy of the particle is greater than this potential step or energy is less than potential step. There is a transmission. So because of the presence of this incident and the reflected wave in the region 1, there is a standing wave formed. Okay, so the standing wave will give to ripples whenever a particle is reflected at the potential step. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലെസ് ദാൻ v0 ആയപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ് v by a ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ മോഡുലസ് b ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് a വന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിന്റെയും സം a to the power ik1x a കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്, e to the power minus ik1x, e to the power plus ik1x minus ik1x കൂടെ നമ്മൾ 2a cos k1x എന്ന് എഴുതാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ. സോ ദിസ് ഇസ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ റീജിയൻ 1. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സം, ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെയും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവിന്റെയും സം എപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ് will produce ripples whenever a particle wave is reflected from a potential step. So ഇതിന്റെ k1 ആണ് ഇവിടുത്തെ wave number. k1 നമുക്കറിയാം, this is k1 square and k1 is equal to root of 2me by cross h. Okay, cross h നകത്ത് റൂട്ട് ഇല്ല. അപ്പോൾ k1 ആണ് അതിന്റെ വേവ് നമ്പർ എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് വേവ് ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം 2pi by lambda k ആണ്. സോ lambda is equal to 2pi by k, k1, where k1 is equal to root of 2me by cross. So there will be ripples in the region 1 due to the superposition of the incident wave and reflected wave. So there is a standing wave in the region 1. So this figure shows the ripples produced by the standing wave inside a ring of ion atoms on a copper surface. Okay, so this is the due to the scattering at the potential step. So due to the superposition of the incident and the reflected waves. Now we have to discuss the potential barrier. So we have already discussed the potential barrier. പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിന് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് കേസ് ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 വരെ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ്
വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും ഇതിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വിഡ്ത്ത് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ വരെയുള്ളൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ. എഗെയിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് 0 to infinity വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ the width of the step is finite. We have a barrier like this. So ഇതിൻ്റെ width എന്ന് പറയുന്നത് d എന്ന് പറയും. x equal to 0 ആണ്, x equal to OD വരെ. So there is also tunneling. We have already discussed the tunneling and the examples of tunneling. Okay. So even though the energy of the particle is less than the barrier height, there will be tunneling. Okay. അതുപോലെ നമ്മൾ ടണലിംഗ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മളവിടെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ റീജിയൻ 1ൽ a to the power ik1x, b to the power minus ik1x ആയിട്ട് എഴുതി. റീജിയൻ 2ൽ സിയുടെയും ഡിയുടെയും ടേമിൽ എഴുതി. ഇവിടെ എഫും ജിയും എഴുതി. ഈ ഓൾറെഡി എനർജിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഇല്ല, അവിടെ എഫ് ടേംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സൈ സ്ക്വയർ ബൈ ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെ സൈ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തതാ. എഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഐ കെ റീജിയൻ 3ലാകുമ്പോൾ ik3 k3 k1 ഈക്വൽ ആ. രണ്ടിടത്തും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സെയിം ആണ്, 0 ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഇ ടു ദി പവർ ഐ k1x എഫ് ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് ik1x സ്ക്വയർ വരും. ഇതിൽ ഇൻസിഡന്റ് വേവിന്റെ മാത്രം, അതായത് റിഫ്ലക്റ്ററിന്റെ വേണ്ട എ ടു ദി പവർ ik1x. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ സൈ സ്റ്റാർ സൈ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഇക്വേഷനിൽ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് 2k2l, ഇവിടെ എല്ലിന് പകരം നമ്മൾ ഡി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം ഈ ഫാക്ടർ 1 ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഈ പാർട്ടെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ ടു ദി പവർ മൈനസ് 2k3, ഇവിടെ k2 പകരം k3 എടുത്തത്. റീജിയൻ 3 ആയിരുന്നു. പേര് നോട്ടേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ റീജിയൻ 1ലും റീജിയൻ 3ലും സെയിം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ k1 നടുവിൽ k2 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ k3 ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എനർജി ലെസ് ദാൻ ഡി എന്ന കേസിൽ k3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ k3 യൂസ് ചെയ്തത്. ഇത് ഏകദേശം 1 ആയിരിക്കും. This is the general equation. അതായത് when k3d is very much greater than 1. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. And therefore the transmission probability. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി is equal to e to the power minus 2k, approximately equal to e to the power minus 2k, where L is the length of the potential barrier and k2 is root of 2m u minus c by cross h. Numerator മാത്രമേ റൂട്ട് ഉള്ളൂ. ഹോൾ റൂട്ട് എഴുതാൻ റൂട്ട് ഓഫ് 2m minus c by cross square എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so here this is the barrier having length 0 to L. Okay, so can be written as whole root of 2m u minus c by cross h square. So this is the ratio of the flux of the transmitted wave or the region 3 to the incident wave in region 1. Okay, so as the length increases, the transmission probability decreases, and when k2 increases, the transmission probability decreases. k2 now increase ചെയ്യാം, ഒന്നുകിൽ 2 increase ചെയ്യാം. ഈ height ആണ്, അതിൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി decrease potential energy, the barrier and the accessible particle. അപ്പോൾ അത് decrease ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ transmission probability decrease ചെയ്യും. Okay, so by channeling effect ആണ് നമ്മൾ STM യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. STM stands for the scanning tunneling microscope. So this is the application of nanophysical tunneling, and this device is used to detect the surface profile of nanostructured materials.
ഡിവൈസസിന്റെ ഡിസ്കവറിയിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് STM ഉണ്ട്. സെമി കണ്ടക്ടിങ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടിങ് നാനോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സർഫസസിന്റെ ഇമേജസ് നമുക്ക് STM വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ടണലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഷാർപ്പ് ടിപ്പാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന്റെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ആറ്റം സ്കാൻസ് ത്രൂ ദി സർഫസ്. ഓക്കെ, so and there is a voltage applied between the probe and sample surface, the potential difference. So depending upon this voltage applied, the electrons will tunnel through the potential barrier between the surface and probe and tip. Okay, this results in weak electric current. So അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പൊളാരിറ്റി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ കറന്റ് ഫ്ലോയുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് കറന്റ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറന്റ് കൂടും അല്ലെ. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ I is also proportional to e to the power minus 2k. അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് ടിപ്പും ഈ സർഫസും തമ്മിലുള്ള ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് കറന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു ജില്ലാണെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്. ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് വേരി ചെയ്യും. ഓക്കെ, രണ്ട് മോഡൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു വാല്യൂ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് വരും, ഫീൽഡ് വരുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടും. ഈ കറണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്കാൻ ചെയ്യും, കൺട്രോൾ സ്കാൻ ചെയ്യും. കറണ്ട് കൂടുതലാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അവിടെ ഒരു ഫീൽഡ് കറണ്ട് കുറവാണ് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സർഫസ് പ്രൊഫൈല് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് കറന്റ് ഇസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡിപെൻഡ് ഓൺ ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി probe and the surface. So and therefore it carry information of the surface profile between the material and the rest. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർഫസിന്റെ ഇമേജ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് മോഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ടിപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ വരുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. വാല്യൂ താഴെ മൂവ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടും മുകളിലേക്ക് കറന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്ര മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും, താഴേക്ക് ആവുമ്പോഴാണ് മുകളിലേക്ക് മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് മോഡലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഹൈറ്റ് മോഡലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ്